ਲਾ ਫਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜੇਠੀਆਣਾ 415 909 0503। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਗੀ ਵੈਕਾਵਿਲ, ਜੀਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਾਨੈਲਾ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਨਿਮਾ ਸੋਤਾ 209 277 0113। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559 374 45 41। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ, ਰੈਂਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਕੌਰ ਸਮਰਾ ਮੋਡੈਸਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜੀ 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 ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रख। खैर हुण याद रखणगे लोग, किस तरह याद रखते हो लोकां ते निर्भर है, आपां नहीं तय कर सकते। तां बहरहाल दीवियां ते तारियां दी ले तेरे शहर चों रोंदे रोंदे असीं विदा होए तेरे शहर चों। तां चन्नी युग 111 दिन दा जिहड़ा रहा सियासत दे विच, उस चन्नी युग दा भोग पै गया। मतलब कि अस्तीफा दे दिता, वो कैबिनेट भंग हो गई, कैबिनेट की असैंबली भंग हो गई। तां हुण नवीं असैंबली दी प्रक्रिया अज तो आरंभ हो गई है। सो जिवें जिवें हुण समा बीतेगा, तिवें तिवें कह लूं कि सरकार जिहड़ी है वो हनीमून पीरियड तो निकल के गठन वल, या कह लो कि एक जिहड़ी रचनात्मक प्रक्रिया होंदी है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਟਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਲਚਲ ਵੀ शुरू हो चुकी है। हलचल इस तरह आ कि महकमे अलर्ट पे चले गए ने। नवी सरकार आ रही है क्योंकि भगवंत मान का बिस्तरा, एक तो चन्नी का बिस्तरा तुसीं देखिया होना, अज फोटो भी एक न्यूज़ पेपर च लगी है, रहे बिस्तरा गोल नहीं परदेसी माही का। तो वो तो बिस्तरा गोल हो गया। लोग मजाक भी करते पे है कि उस तस्वीर नूं लैके चन्नी जी कहते कि बिस्तरा फड़ा दिता, वो बकरी भी लद लई नाल खरड़ नूं चलदी है। सो गल ये आ कि मजाक ट्रोलिंग अपनी थां ते चली जाती है। तो भगवंत मान नूं जे तुसीं देखोगे कि बिस्तरा उन्हें भी गड्डी चला लिया। वो बिस्तरा जाके कित्थे विछदा है ये पता नहीं है मैनूं। बिस्तरा उन्हें भी गड्डी चला लिया, मैं टका नहीं करना हुण जदों तक पंजाब, क्योंकि इन्हां दा वादा सीगा कि कंगला पंजाब जद तक मुड़ रंगला नहीं हुंदा तद तक बैठांगे नहीं चैन दे नाल। सो लोकां ने इन्हां नूं एक बड़ी वड्डी वडियाई बख्शी आ। हुण पावर है हत्थ दे विच, कहंदे सी कि हरा पैन है जिहड़ा ना वो पंजाब वास्ते चलेगा। हरा पैन मतलब कि लोकां ने शाही पा के दे दिता है, फुल कर दी शाही नको नक कि लै मित्रा चला जिन्ना तेरा जी करदा। सो हुण ये सरकार दा गठन हो जाएगा, उस तो बाद सरकार जिहड़ी है चल पाएगी। तो मैं गल कर रहा सीगा कि उस तो पहला महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हलचल है। महकमे ने पत्र जारी कर दिते आ कि मित्रों रेडा शेडा किसी वेले भी पै सकदियां ने, अपनी हाजरी यकीनी बनाओ ते समय सिर आओ, एवें ना किते रगड़े जाए। सो रगड़ियां दे फिर दर्द बुरे तुहानूं पता ही आ। तो इस करके महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी हलचल है और महकमे पूरे अलर्ट पे चले गए ने। जिवें जिवें सरकारां बदलदियां आपां नूं सब नूं पता है कि एक बारी ते सारा कुछ हुंदा है ना। मनप्रीत सिंह बादल होनी जाऊंगा जिहा चला के ते
ਇੱਕ ਦੋ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ 150 200 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਚੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜਮਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਰਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਖਲਬਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਫੋਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਬਈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਆਪਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। IT ਸੈੱਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਡਣ ਤਸ਼ਤਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਕਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ, ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਸੋਚਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਸ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਟਰਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਵਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵੰਤਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੱਭੀ ਜਾਓ ਕਮੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਸੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੱਪੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 14 ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਚੂੰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਹੀ ਐਲਾਨ, ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਮਕਾਣੇ ਨੇ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਜਖਾਰੇ 5-7 ਜਖਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗੀ, ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਮਾਜਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਪੇਸ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ? ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ 52 ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਨਾ 25%, ਉਹ 62 ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 67 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨਸੰਘੀ ਵੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 25% ਸੀ ਘਟ ਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਇਆ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੀਏ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1920 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਤੇ 2019 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2019 ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। तो ऐसा नहीं है कि खेतरी पार्टी खत्म हो जाएगी। खेतरी पार्टी होर भी मेरे ख्याल दे नाल एक तरह नाल कह लो कि किसी ना किसी होर शेप दे विच भी साडे सामने कोई नवी पार्टी भी आ सकदी है। ये तुसीं देखो, जे ये नहीं तां मैनूं तां ये लगदा कि हौली हौली पंजाब जिहड़ा बड़ी चेतनता ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ। हाँ जी, चलो इन्हें नाल सिद्धू बाहर ते आए ने, कई दिन हो गए सन बाहर ही नहीं निकले। खैर इन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेडदा हुंदा सी कदे सेंचुरी लग जांदी सी, कदे जीरो ते आउट हो जांदा सा। हार जित दा कोई मसला ही नहीं। वो कहंदे कि गल पंजाब दी होनी चाहिदी है। वो कहंदे है कि ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਲਾਵੇ, ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈ ਚੱਲ ਟੈਂਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਐ ਕਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਖਟੂਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਦੇ, ਚੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਸੂਫੀ ਦੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਰੋਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੋਰ ਨੱਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੋਰ ਨੱਚਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਝੜ ਗਏ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਥੇਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਭਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਗਾਂਹ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰੇ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰੇ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਮੋੜੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਰਸੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੋੜਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਤ ਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹਿੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਜੇਟੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ, ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5% ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੜੂਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ SSM ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ 93 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਬਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2391, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1643, ਭਲੱਥ ਤੋਂ 743, ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ 583, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 2129, ਦਾਖਾ ਤੋਂ 2454, ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ 1194, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 1209, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਤੋਂ 3000, ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਫਿਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ 1484। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬਟੂਏ ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਉਹਨੀਆਂ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਓ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Punjabi Radio USA, KCVR 1570 AM, Stockton, Modesto, KOBO, Yuba City, 1450 AM, KIID, Sacramento, 1470 AM, KWRU, Fresno, 1300 AM, KLHC, Bakersfield, 1350 AM. Bombay Indian Cuisine, Fresno, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ, ਇੰਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੂਡ। ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਟੂ ਗੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਰਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ JD ਸਿੰਘ ਨੂੰ 559 258 1600 559 258 1600. Bombay Indian Cuisine, 2885 East Jensen Avenue, Fresno.
ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ DMS MD ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਲਕਟਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 5597705038 559 770 5038। सुनो जी, आज ते कुछ खट्टा मिठा ते करारा करारा खान दा दिल करदा है। की खाओगे आज? लो फिर चक्को फोन ते करो ऑर्डर अपने नाल दे शिकागो पिज़्ज़ा ट्विस्ट ते। हुणे 2 नवे फ्लेवर्स कड्ढे ने इन्हां ने, अचारी पिज़्ज़ा ते मंचूरियन पिज़्ज़ा। भावें चिकन वाला मंगवाओ ते भावें पनीर वाला, विंगा दी ते गल ही कोई होर है। बस उंगलियां चटदे रहो। नाल ही मैं ऑर्डर कर दिया इन्हां दा स्पेशल शाही पनीर ते बटर चिकन पास्ता। बच्चे बड़े शौक नाल खांदे ने। जी हां, शिकागो पिज़्ज़ा ट्विस्ट दी नवी लुक ते नवी स्वादां नू एंजॉय करो। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਗਲੈਸ ਡੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਜ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪੀਜ਼ਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਕਿੰਗਸ ਕੈਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੋਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਹੰਡਨ ਅਤੇ ਕਲੋਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਸੈਲਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਨੀ ਬੁਲੇਵਰਡ ਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ chicagospizzatwist.com ਤੇ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋਸ ਪੀਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟ। क्लोविस ग्लोबल अकेडमी सरकारी चार्टर स्कूल, कोई फीस नहीं ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡੂਅਲ ਇਮਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ 44 ਸ਼ਾਹ ਐਵੀਨਿਊ ਕਲੋਵਿਸ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ www.clovisglobalacademy.org ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 5595750587 559 575 0587। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬ੍ਰਾਂਡ Honda ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। Honda ਆਫ ਕਲੋਵਿਸ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, SUVs, ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਿੰਗ। 5599423528 Honda ਆਫ ਕਲੋਵਿਸ, 750 ਵੈਸਟ Horrendon Avenue, Clovis। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਵਧੀਆ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 4825 ਈਸਟ ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿਊ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ 5092551299। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 4825 ਈਸਟ ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿਊ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 5592551299। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408272 5200 408272525000। ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਮਨਾਈਏ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। NRI ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਹਾਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਣ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਾਬੀ। ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੋਸਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਜਾਣੀ ਦੀ 2-4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਪਾ ਗਈ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਟੰਬਾ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਸਮਝੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਪ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਲਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹੀਰੋ ਤੋਂ,
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ 169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ MC ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ MLA ਬਣਿਆ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨੇ ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਡੋਡੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਜੇ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ 5-7 ਲੱਖ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ CBI ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ CBI ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। 169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। 169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਪਏ ਨੇ। 22 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ, 9 ਕਰੋੜ 9 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਬਣਦੇ ਜੇ। 9 ਕਰੋੜ 45,29,499 ਦੇ। ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ 28,36,874 ਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ 90 ਤੋਂ 92 MLA ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਤੈਅ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 18 ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ MLA ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਸਰ। ਮੰਤਰੀ 18 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ 18 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ MLA ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰ MLA ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। MLA ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜੇ ਕੋਠੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? MLA ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ MLA ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ 170-75 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, SSP DCs ADC ਦੇ ਸਮੇਤ। ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ 170-72 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੈਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੁੜਵਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਛੋਟਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਪਾਏਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਛਵੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਥਾਣੀ ਫੇਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਬਸ ਕਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੈਰ ਖੋਰੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਲੇ ਲਵਾਤੇ, ਇਸ ਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 7-7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ 1966 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡੁੱਬਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਡੁੱਬਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਡੁੱਬਣਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਖਿਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰਵਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਜ ਕੱਢਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਜ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ, ਮਹਾਪਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲక్ష్మణ ਜੌਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤਾਂ
ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਾਪੂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਮਰ ਉਡੀਕਦਾ ਤਾਂ ਪਜਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਡੀਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣ। ਆਏ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ? ਮੌਕਾ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ? ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ call। ਜੀ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ VIP ਕਲਚਰ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਡਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟੌਪ ਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਆ, ਫਲਾਹ ਆ, ਧਮਕਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੜਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਫਿਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ USA ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਫਾਈਲ ਆ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ 100 ਦਿਨ ਚ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਰੀ ਸੋਕੜੀ ਸੀ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਕਾ IPS ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ IPS ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਨਟੇਨ, ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਨਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੌਂਗ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਆਈ ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 80 ਤੋਂ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਬੇਟਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਜੇ ਡਿਬੇਟਸ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ 1.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜੂਥ ਬੁਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣ? ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਤੋਂ 100 ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਡਾ ਟਕੜੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਵਰਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜਾਂ 5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।